हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। श्रद्धेय ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊे कलिजुगर लक्षण विषय रे अच्युतानंद महापुरुष ताकर गरुड़ गीतार कौन कही। भगवान कृष्ण द्वापर जुगे गरुड़ को जहाँ कही कलिजुगर लक्षण विषय रे से कथा को अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम गरुड़ गीतार कहले से तो गीतार नाम है गरुड़ गीता। कौन कही कलिजुगर लक्षण सुना हो गरुड़ कहो आची तोते कलिर लक्षण पुणी घोर न्याय संसारे करिबे नास जीवेटी पराणी नास जीवेटी पराणी हे सुजने नास जीवेटी पराणी नास जीवेटी पराणी हे सुजने नास जीवेटी पराणी। सुना हो गरुड़ कहू अच्छी तोते कलिर लक्षण पुणी। भगवान कृष्ण कहले हे गरुड़ कलिर लक्षण शुणिने कौन ना घोर अन्याय संसारे करिवे नाश जीवेटी पराणी। प्राणी माने नाश जीवे घोर अन्याय कलिजुगर हम कौन ना महादेवंकर बाहन होइण वृषभ खाऊची घास निज पुओ जेबे बोल न मानिला पर पुअरे की आस पर पुअरे की आस हे सुजने पर पुअरे की आस पर पुअरे की आस हे सुजने पर पुअरे की आस। अच्युतानंद गरुड़ गीतार कहले कहले महादेवंकर बाहन होइण वृषभ खाऊची घास से असंभव आज संभव ही जो कथा घटवा कथा नुह से कथा घटुची यही कथा कहले पिता माता श्राद्ध पोड़ब संसार मला प्राणी कहीं खाए अंडी खाइबा को संसार जनई शास्त्र गढ़ी चंदी प्राय शास्त्र गढ़ी चंदी प्राय सुजने शास्त्र गढ़ी छंती प्राय शास्त्र गढ़ी छंती प्राय हे सुजने शास्त्र गढ़ी छंती प्राय। ये कलिजुगर लक्षण गरुड़ गीतार महापुरुष अच्युत लिखिले कहले पिता माता पितृ मातृ श्राद्ध बुड़ब संसार मला प्राणी कहीं खाए। लोक मैंने कह ये मरीगला तरीगला से कौन खाऊँ श्राद्ध फ्राद्ध कले कौन लाभ अच्छे नहीं भंडी खाइबा को संसार जाति आ गोटे पद अच्छी शास्त्र गढ़ी चंदी प्राय शास्त्र सब लिखा जाए सब भंडी खाइया को ना आर किसी अर्थ न थाए। तो पिता जदि तीर्थ व्रत आशा करे कहिबे ठुसुली करी तीर्थ व्रत
याकू मध्य कलिजुगर लोक मैंने भूली जीवे कलिजुगर लक्षण ज्ञानी गुणी मंडली श्रोते जानी तीर्थ मानकर मध्य प्रभाव रही आचार विनय विद्या प्रतिष्ठा तीर्थ दर्शनम तेणु तीर्थ दर्शन समय समय आपण करिया जातु कहीं जीवे ना तीर्थर प्रभाव रही आपण मैंने श्रवण कुमार ना जानी जी अंध पितामाता को भार करी कांधरे बोही मई एक स्थान अन्य स्थान नहीं जाऊे नहीं श्रवण कुमार पितृमातृ भक्तिर पराकाष्ठा देते दिने श्रवण कुमार आ पितामाता सेवा करी तीर्थ बुलाऊले ये बुलेवा समय रे गोटे जगार मन भीतर आसला कहले मो बापा माँ सीना अंध चक्षु को देखा जाऊ नाही किंतु शरीर तो तांकर सबल अच्छी जदि मो प्रति जदि मोह ममता थांदा ताहले तो मते कहि पारि थांदे ना इरे आमे तो चाली बोली पारुछु हाथ गोड़ आमर चलुची तू आमको कहीं बहु ते केते कष्ट होउतबो गोटे काम कर तू आम दी जनकर हाथ धरिकी आगे आगे चले तते आमे अनुसरण करिवु तो पचे पचे जीवु तो हाथ धरिकी इमिति तो कहि पारि थांदे कि तार कहीकि मुझे कांधे बहुची मो प्रति टे मोह ममता नाई केते कष्ट मत हो जापर ना मन भीतर तार आसला एवं वृद्ध पितामाता कहले हे बापा हे माँ मो प्रति दया तुमर ना दया भाव टे ना केते कष्ट हो तुम दी जन को कांधे बोईला बेलू टे तुम चल चली जातनी मुझे तुम हाथ धरिकी जाती आगे आगे वृद्ध पितामाता अंध पितामाता कहले इमिति कहीं कहला ये तो केमी कहे ना पितृमातृ भक्ति रही तार रही ध्यान बल जानिले से स्थान रे गोटे पुत्र ता बापा को से मारिकी पोती थिला बापा माँ को से क्षेत्र प्रभाव से क्षेत्र पहुँचला कहीं ता मन मस्तिष्क प्रवेश कर तेणु कहे हौ हौ बापा आम तो कांधरू ओल्ल पड़ू आउ टे आगू चल टे आगू गला श्रवण कुमार जापारे मोर भूल कौन कर क्षमा मागिले हे बापा माँ तुमको किसी समय पूर्व जहाँ कही मत क्षमा दियो ना तोर दोष नुह से क्षेत्रर प्रभाव से स्थानर प्रभाव तेणु तीर्थ स्थान को गले मन मस्तिष्क से बड़ी भल प्रभाव पड़ो बोले महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली श्रोते जानी कहले बाबू रे तीर्थ प्रभाव मनीष आप काशी जीवे गंगा जीवे गया जीवे से क्षेत्र प्रभाव पड़ मंदिर गले आमर मन मस्तिष्क जमी प्रभाव पड़ो कौन जुआ अड्डा को गले से बड़ी प्रभाव मन मस्तिष्क पड़ो ना तो से बड़ी साधु सन्त मैंने क्षेत्र को जाऊे तीर्थ यात्रा करुले समय समय आमर पूर्वज मैंने तीर्थ यात्रा करुले तेणु तीर्थ यात्रा आम करवा दरकार समय समय पुरी जातु श्रीक्षेत्र जातु समय समय आओ अच्युतानंद महापुरुष पुरा मालिका लिखिं बारंबार गले श्रीक्षेत्र जानी पारिबो धरी तुरे कलिजुगर मनीष बारंबार जदि श्रीक्षेत्र यात्रा करू ताले कलिकीलीला संसार कौन घटुची तू जापर नगले जापर ना तेणु से क्षेत्र जातु क्षेत्र प्रभाव मन मस्तिष्क पड़ो बुझे किंतु अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिले कलिजुगर मनुष्यर लक्षण कौन पुओ मानकर पिता जदि तीर्थ व्रत आशा करे कहिबे ठुसुली करी टाही टापरा करिकी कहिबे आ से मालिकार लिखिले ए टाही टापरा रे संसार पुरीब टोकाए मारी बेताली देउल दुआरे कंटा बाड़ पोती बोलिबे न गड़ा माड़ी जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कଳି कळु सनासन टाही टापरा लोके करिवे युवक भाई माने करिवे कि तीर्थ व्रत कले पुराण शास्त्र बोले कि कौन तीर्थ यात्रा कले नहीं टोकाए मारिबे ताली देउल दुआरे कंटा बाड़ पोती बोलिबे नगड़ा माड़ी बोली अच्युतानंद मालिकार लिखिले ग्रामे ग्राम दियो अपूजा रहिबे वृंदावती भिंगी देवे मनीष पणिया करी चंदी परा कथा कहिब कि केबे अनाई आउ बेसी बेल लो बौल निकटे होइब देखा पंच सखा माने कही जाई चंदी पुराणे जाओ छि लेखा
ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମ ଦିଅ ଅପୂଜା ରହିବେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ଏ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ। ଗରୁଡ଼ ଗୀତାର ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଶିବକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ। ଗାଁର ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ କିଛି ରଖିବେ ନାହିଁ। ସମୟଟା କେତେବେଳେ, ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କେଉଁ ସମୟରେ ହେବା ଦରକାର, ଆକୁ କିଏ ମାନୁଛି? ଠାକୁର କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନା, ଯେତେବେଳେ ସକାଳ 6ଟା ବେଳେ ହଉ, 8ଟା ବେଳେ ହଉ, 12ଟା ବେଳେ ହଉ, ପୂଜା କରିଦେଲେ ଗଲା। ସେ କ'ଣ କେବେ କଥା କହିବ? କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା? ଅନେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାଇଁ, ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମ ଦିଅ ଅପୂଜା ରହିବ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଫିଙ୍ଗି ଦେବେ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗାଁରେ ଦିଅ ଦେବତା ମାନେ ଅପୂଜା ରହିବାର ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଚାରଣ ଚରଣ ପାରଣ ହୋଇବେ ବରଣ ନ କରି ଜନ, ପ୍ରେରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମନ ରଖିଥିବେ ଦୃଷ୍ଟ ଭାବ ନିରକ୍ଷିଣ। ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଜପ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ଭଜ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ ହରି ହରି ନାମ ଗୋଟି ତୁଣ୍ଡେ ଧରୁଥିଲେ ସଂସାରୁ ହୋଇବ ପାରି। ଚାରଣ ଚରଣ ବାରଣ ହୋଇବ ବରଣ ନ କରି ଜନ। ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆଦର କେହି କରିବେ ନାହିଁ, ଯଥାମାନ୍ୟ କେହି କରିବେ ନାହିଁ, ଆଗର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଚାରଣ ଚରଣ ବାରଣ ବାରଣ କରିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ। କାହାକୁ ବରଣ କରିବେ? ପ୍ରେରଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ମନ ରଖିଥିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ରପଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଟିଭି ଭିଡ଼ିଓ ଏସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମନ ବଳେଇକି ଥିବେ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ କଥା କହିଲେ। ତେଣୁ ହେ ସୁଧୀଜାନେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏ ମହାଦେବଙ୍କର ପାହାନ ହୋଇନ ବୃଷଭ ଖାଉଛି ଘାସ, ନିଜ ପୁଅ ଯେବେ ବୋଲ ନ ମାନିଲା ପର ପୁଅରେ କି ଆସ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଏ ପଦଟିକୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଦେଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ସମାଜରେ ଘଟଣା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ସାତ୍ଵିକ ଭକତି କାହାର ନ ହେବ, ଅସାତ୍ୱିକେ ଏବେ ମତା, ଅସାତ୍ୱିକେ ଏବେ ମତା। ଏଣୁ କରି ତୋତେ କହୁଛି ଗରୁଡ଼, ଏ ରୂପେ କଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏ ରୂପେ କଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବୋଲେ ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତି କାହାର ନଥିବ, ଅସାତ୍ୱିକେ ହେବେ ମତା। ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତି ଆଜି କାହାର ଅଛି? ଭକ୍ତି ଭାବ ଭିତରେ ସାତ୍ଵିକ ଭକ୍ତି ନଥିବ, ଅସାତ୍ୱିକେ ଅନେକ କହନ୍ତି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯାହା ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଯାହା କଲେ ପୂଜା ପାଠ କରିଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ଆଜି ଧର୍ମ କରିବାକୁ ଲୋକ ଆଜି ମାନେ ଆଜି ମନ ବଳଉଛନ୍ତି। ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଧର୍ମ କରିବା, ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ହେବନି, ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ତାହା ଖାଇବା, ଯେମିତି ଯାହା କରିବା, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୀପ ଟିକେ ଜାଳିକି ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ବାଡ଼େଇ ଫୁଲ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ 100-200 ଟଙ୍କାର ଭୋଗରାଗ ଲଗେଇଦେଲେ କେମିତି ସଟକଟ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବାହାଘର ଫାହାଘର ଯେତେବେଳେ ହେଉଥିବ, ବାହାଘର ହେଲାବେଳେ ପରକନ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁରେଇତେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର ସାରିଦେବ, ମାନେ ନା 15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରିଦେବ ନା କ'ଣ ସେଥିରେ ଅଛି? ଏରେ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, ମନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ସେ ବିଧି ବିଧାନ ସହିତ ବିବାହ ସଂସ୍କାର କଲେ ମନ୍ତ୍ର ସହିତ ତୁମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧୁମୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। ଦରକାର ନାହିଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ବାହାଘର ସାରିଦିଅ, ସର୍ଟକଟ୍ରେ ପୂଜା ସାରିଦିଅ, ଆଜିକାଲି ହେଉନି ନାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସାତ୍ଵିକ ଭକତି କାହାର ନଥିବ, ଅସାତ୍ୱିକେ ହେବେ ମତା। ସାତ୍ଵିକ ଭାବ ଥିବ, ସାତ୍ଵିକ ତାମସିକ ରାଜସିକ 3ଟି ଗୁଣ ରହିଛି। ସାତ୍ଵିକ ଗୁଣ କାହାଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ, ରହିବ ନା। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की ज्ञानी गुणी मंडली सुथी जानी। सात्विकता भाव कहार नथिबो, सात्विकता भाव कहले नम्र हवा, सात्विक खाद्य ग्रहण करिवा, तामसिक राजसिक इकना जी जा खाऊची खाइले सेतरे कोन अछि ठाकुर पूजा करूछनी, मंदिर जाउछनी, धर्म करूछनी नुई। सात्विक भावना मध्य नथिबो, अर्थ निस्वार्थ के भगवान पर मुंडिया मारी कहूची प्रभु तुमरी इच्छा पूर्ण हो ना। समते मागुछंती दोताला बिल्डिंग टा छात पड़ जाऊ, पुआ किमिति मैट्रिक फर्स्ट क्लास बाबू, झील इंजीनियर को बाहा हो दीपटे जाड़ी जाऊँ, ये तो दीपटा जाड़ी तो 10 टंकार
10 ଟଙ୍କା ଦୀପ ଜାଳିଲୁ ଝିଅ ପୁଣି ଇଞ୍ଜିନିୟର ବାହା ହେବ ଇଞ୍ଜିନିୟର ରେଟ୍ କେତେ ହେଲାଣି ଆଜିର ସମାଜରେ ଜାଣିଛୁ ନା ଇଞ୍ଜିନିୟର ସହିତ ବାହାଘରକୁ କେତେ ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାର ଦୀପରେ ଏତେ ଟଙ୍କାର ତୁ ମାଗୁଛୁ ବର ଠାକୁରଙ୍କୁ ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସାତ୍ଵିକ ଭକତି କାହାର ନଥିବ ଅସାତ୍ଵିକ ହେବେ ମତା ଆଉ ଏଣୁ କରି ତୋତେ କହୁଛି ଗରୁଡ଼ ଏରୂପେ କଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆକାଶ ଅନଳ ବରଷା ହୋଇବ ବାଲି ଭୋଇ ଯିବ ଫାଟି ବାଲି ଭୂମି ଜୀବ ଫାଟି ମାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଶୁଖି ଯିବ ନ ମିଳିବ ମୁଠେ ମାଟି ନ ମିଳିବ ମୁଠେ ମାଟି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ଆକାଶ ଅନଳ ବର୍ଷା ହୋଇବ ବାଲି ଭୋଇ ଯିବ ଫାଟି ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଏତେ ପ୍ରଖର ହେବ ଯେ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ମାଟି ଫାଟି ଯିବ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହୋଇବ ଖରା ଲୋ ବଉଳ ତରୁ ତୃଣ ଯିବ ଶୁଖି କଳି ଶେଷେ ରାମ ଏହା ହିଁ ହୋଇବ ମାଳିକା ଯାଉଛି ଲେଖି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ଏ ବର୍ଷ ହବ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ଖରା ହବ ବୁଝିଲେ ଆଗକୁ ଖରା ଜୋରେ ହେବ ଏ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଶୁଖିଯିବ ନ ମିଳିବ ମୁଠେ ମାଟି ଆଗରୁ ଆଜିକୁ ଯଦି 50-60 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଚାଲିଯିବା ଗୋଟେ ମାଟିଏ ତା ସନ୍ତାନକୁ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ଯାକେ ପିଲା କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଉନଥିଲେ ପ୍ରାୟ 7-8 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ଖାଉଥିଲେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ମାନେ ଏକାଥରେ ଗୋଟେ ମା କେତେ 8-10 ପିଲାର ଜନନୀ ହେଉଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ପରିବାର ରହିଛି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ତାଙ୍କର କେତେ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କେତେ ପିଲାପିଲି ନା ପୁଅ 4 ଝିଅ 3 7 ଜଣ ଆଉ ସେଇ 7 ଜଣ ପିଲା ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଶୁଖୁନଥିଲା ଆଜି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମେଡିକାଲରେ ସିଜରିଆନ ହେଇ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହୁଛି ନାହିଁ ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ନାହିଁ ଶୁଖିଯାଇଛି କ'ଣ କରିବା ଡବା କ୍ଷୀର ଦିଅ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଡବା କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଡ଼ ହେଉଛି ନା ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ବଡ଼ ହେଉଛି ନା 600 ବର୍ଷ ତଳେ କାଗଜ କଲମର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନଥିଲା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଥିଲେ ତାଳପତ୍ର ଲେଖନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କେତେ ସତ ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ଏ ମିଛ ନା ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭଉନାହାନ୍ତି କି ଏ କଥା ଏ ଘଟଣା ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣିମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଠେ ମାଠି କୋଉଠି ପାଇବେ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଦେବାକୁ ଗରୁଡ଼ ଭୟ ନଥିବ କାହାର ପର ଜାଗୁହାରି କେହି ନ ଶୁଣିବେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଅପାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଦେବାକୁ ଗରୁଡ଼ ଭୟ ନଥିବ କାହାର ସଂସାରରେ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାର ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ କଳିଯୁଗର ମନୁଷ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ ହେବ ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଦେବାକୁ ଗରୁଡ଼ ଭୟ ନଥିବ କାହାର ଆଗରୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ ନା ନାଇଁ ଇ ମୋ ଜିନିଷ ନୁ ମୁଁ କାହିଁକି ନେବି କାଳେ କ'ଣ କ୍ଷତି ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖେଳା ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଦେବାକୁ ଗରୁଡ଼ ଭୟ ନଥିବ କାହାର ଭୟ ନାହିଁ ଭୟ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ରାସ୍ତାରେ ମାଟିକିରି ଘର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଘର ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ କରିବା ପାହାଚ ଦାଣ୍ଡ ଚଉରା ସରକାରୀ ଜାଗାରେ କରିବା ତା ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବା ତା ସମ୍ପତ୍ତିକି ହଡ଼ପ କରିବା ତା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ନାଇଁ ଚୋରି କରି ଆଜିକାଲି କାଲି ସବୁ ହଉନି ପରଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇ ଦେବାକୁ ଗରୁଡ଼ ଭୟ ନଥିବ କାହାର ପରଜା ଗୁହାରି କେହି ନ ଶୁଣିବେ ଦୁଃଖ ପାଇବେ ଅପାର ପ୍ରଜାଙ୍କ ଗୁହାରି କେହି ରାଜା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ଇଏ କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଦୁର୍ଜନ ଜନକୁ ସନ୍ଥେ ଯେ ଡରିବେ ହୀନ ଲୋକ ବଡ଼ ହେବେ ହୀନ ଲୋକ ବଡ଼ ହେବେ ସୁଜନେ ହୀନ ଲୋକ ବଡ଼ ହେବେ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ ବହୁତ ଗରୁଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଇବେ ଶୁଣା ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସି
ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଦୁର୍ଜନ ଜନକୁ ସନ୍ଥେ ଯେ ଡରିବେ ହୀନ ଲୋକ ବଡ଼ ହେବେ। ଆଜି ଦୁର୍ଜନ ଲୋକକୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଡରୁନାହାନ୍ତି କି ଭଲ ଲୋକମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ବିବେକୀ ମାନେ ସବୁ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି ନା। ଇଲୋ ବୋପା ମଦୁଆଟା ଆସି ହାଣ କାଟ ଜୋର କରୁଛି ଆମେ କିଏ ତା ସାଙ୍ଗେ ନାଗିବ। ଯାହା କରୁଛି କରୁଛି ଯାହା ନେଲା ନେଲା କିଛି ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନା ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହ। ନାଇଁ ଆଜିକାଲି ଡରିକି ମରିକି ସବୁ ଚଳୁନାହାନ୍ତି କି ସମାଜରେ। ଏଇଆ ହବ କଳି ଯୁଗରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ ବହୁତ ଏ ଗରୁଡ଼ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ବୋଲାଇବେ। କଳିଯୁଗରେ ମୂର୍ଖ ପାଷାଣ୍ଡ ବହୁତ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ କଳିଯୁଗରେ ହେବେ ରେ ବାବା। ଆଜି ହେଉଛି ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କଳିଯୁଗର ଲୋକଚରିତ୍ର ବା କଳିଯୁଗର ଲକ୍ଷଣ କହିଲେ। ଆଜି ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୋଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନୀ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ। କହିଲେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜାତି ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ପୁରୀରେ ରହଣି ହେବ। ଆଉ ପୁରୀରେ ରହଣି ହେବ ହେ ସୁଜନେ ପୁରୀରେ ରହଣି ହେବ। ଗ୍ରାମ ଯେ ଭଦ୍ରକ ଜନି ମୁଣ୍ଡାଇ ଯେ ମରିଛି କୋଟ କୋ ଭାବ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ବେଳ କାଳ ଆସି ଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ନାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଗ୍ରହାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଥିବ। ପୁରୀରେ ସେ ରହୁଥିବ। ଗ୍ରାମ ତାର କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକ ହେଇଥିବ। ହେ ସୁଧୀଜାନୀ ଏ ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣିକି ବିରାମ ଦେବା। ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ହରି ହରି ଘୋଷା ପାପ ତାପ ନାଶ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ ଶରଣ ସରୋଜ ପାଦେ। ଏଥୁ ବଳି ଭାବ ଆଉ ନ ମିଳିବ ନ ମିଳନ୍ତି ହରିବେଦେ ନ ମିଳନ୍ତି ହରିବେଦେ। ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ହରି ବୋଲ। କେଶବ ମାଧବ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲ କେଶବ ମାଧବ গোবিন্দ বল। রাধে হরি বল হরি বল হরি হরি বল হরি বল হরি বল হরি হরি বল। ସୁଧୀଜାନୀ ଆଜି ପାଇଁ ବାଣିକି ଆସନ୍ଦ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।